اہلیہ کی جائیداد 2017 سے تھی، بیچ کر نئی خریدی۔ برطانیہ میں بھی اہلیہ کی 10 سے 12 سال سے جائیداد ہے، یہاں بھی ٹیکس دیتے ہیں، ملک سے باہر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں سب واضح ہے، کوئی غیر قانونی پیسہ استعمال ہوا ہے تو بتائیں، اگر میرے پاس جائز پیسہ ہے تو کاروبار سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پراپرٹی لیک سے متعلق دبنگ پریس کانفرنس، کہا جو کچھ کمایا اپنی محنت سے بنایا، کسی سے رشوت لی نہ ناجائز مال بنایا۔ اوور بلنگ کا ازالہ کریں گے، کروڑوں روپے کے ری فنڈ کر دیے۔ وزیر اعظم سے اوور بلنگ کی شکایات پر بات ہوئی۔ ڈسکوز میں کام چل رہا ہے، لیسکو کی طرح دیگر کمپنیوں کو بھی ریلیف ملے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا ٹاک، کہا بجلی چوری کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، مافیا بجلی چوری کرتا ہے، خمیازہ عام شہری کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی ضرورت ہے۔ پاسپورٹ کا نظام بہتر بنا دیا، پہلے لوگوں کو کئی ماہ پاسپورٹ نہیں ملتا تھا، اب سب ٹھیک چل رہا ہے۔ لیسکو صارفین کو ریلیف نہ دینے والے افسران کے لیے تکلیف۔ ایف آئی اے نے افسران کو بلوں میں ریلیف کے لیے ڈیڈ لائن دے دی، رواں ماہی کریڈٹ دینا ہوگا۔ صارفین کو کریڈٹ نہ دینے پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ تمام سرکلز کے سپرنٹینڈنگ انجینئر سے تحریری حلف نامے طلب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس کا حکم دے رکھا ہے۔ غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ، جائیداد کی ٹرانسفر پر ٹیکس کی شرح مزید بڑھانے کی سفارش۔ مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کا حجم 100 ارب سے زائد رکھا جائے گا۔ پنجاب میں ٹیکس وصولیوں کی مد میں 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، سابق نگران حکومت کے جاتے ہی صحت کے منصوبے ٹھپ۔ سروسز ہسپتال کی ری ویمپنگ التوا کا شکار، مارچ میں کام مکمل ہونا تھا، مئی میں بھی کام جون کا جون۔ علاج معالجے کے لیے آنے والے در بدر، نئی حکومت نے ری ویمپنگ کے لیے جون کی ڈیڈ لائن دے دی۔ تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ مگر پڑھائے کا کون؟ پنجاب کے 567 اسکولوں میں زیرو ٹیچر کا انکشاف، دوسرے اسکول سے عارضی ٹیچر لے کر کام چلایا جانے لگا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا حاصل کر لیا، 13,000 سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ شعبے کے تعاون سے چلانے کا بھی فیصلہ۔ جماعت اسلامی کا حق دو کسان مارچ ختم، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کسان کو حق دینے کا مطالبہ، لیاقت بلوچ، سردار ظفر خان، جاوید قصوری، ضیاء الدین انصاری، رشید منہالہ ہم قدم ہوئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے نعرے بازی، مال روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ، سولر پھر مہنگے ہونے لگے۔ 7 سے 15 کلو واٹ کے سسٹم کی قیمت میں 25 سے 50 ہزار روپے کا اضافہ۔ 7 کلو واٹ کا سسٹم 8,50,000 روپے کا ہو گیا۔ ہائیبرڈ سسٹم پر جانے کے لیے بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ سونے کی قیمت میں 2400 روپے کا بڑا اضافہ، 24 کیرات سونا 2,43,000 روپے کا تولہ ہو گیا۔ 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 2,22,750 روپے تک جا پہنچی۔ 21 کیرات سونے کی قیمت 2,12,625 روپے تولہ ہو گئی۔ جیلوں میں قیدیوں اور ملازمین کو گرمی سے بچانے کا پلان، ہیٹ اسٹروک روم میں آئس باکس یقینی بنانے کا حکم۔ قیدیوں کے لیے جیلوں میں واٹر کولر، چلر لگائے جائیں گے، کچی لسی اور لیمو پانی کا بھی انتظام ہوگا۔ پنجاب میں ایجوکیشن کریکولم اینڈ ٹریننگ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، قائد اکیڈمی اور پی ای سی اتھارٹی کے ماتحت کام کریں گے۔ حکومت نے وزیر تعلیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی۔ برائلر گوشت کی قیمت میں دوبارہ اضافہ، مرغی کا گوشت 32 روپے اضافے سے 455 روپے کلو ہو گیا۔ انڈے 1 روپے اضافے سے 260 روپے درجن ہو گئے۔ پنجاب میٹرو بس اتھارٹی کی مبینہ غفلت، مختلف میٹرو بس اسٹیشنز پر نصب برقی سیڑھیاں ناکارہ، چونگی امر سدو، کماہاں، نشتر، یوحنا آباد اور گجومتا اسٹیشن شامل۔ میٹرو بس پر سفر کرنے والوں کو مشکلات۔ مصری شاہ روڈ عرصہ دراز سے خستہ حال کا شکار، سڑک پر کوڑے اور ملبے کے ڈھیر، ٹریفک کی روانی متاثر۔
चंद्राय रोड लियाकत टाउन की मुतादिद गलियां टूट फूट चुकी। गलियों में जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर, इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। लाहौर हाईकोर्ट बार में जनरल हाउस इजलास, सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट ने सदारत की। एहसन भून, कामरान बशीर मुगल, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी समेत दीगर ओहदेदार शरीक। मॉडल टाउन कचहरी में अदालतों की मुंतकली के खिलाफ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी गुर्दा ट्रांसप्लांट केस में तफ्तीश आगे ना बढ़ सकी। ट्रांसप्लांट करवाने वाले दोनों मरीजों की हालत तशवीशनाक। FIA ने शमाह अस्पताल से 2 डोनर और 2 रिसीवर पकड़े थे। इम्तियाज और शाहीन की गुर्दों की गैर कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांटेशन हुई। नाकाम उम्मीदवार डटकाया। 4 अरकाने असम्बली की कॉम्पिटिशन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। PP 165 से MPA अमर भट्टी शामिल। ख्वाजा सलमान रफी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। N 125 से MNA मलिक अफसल खोखर के खिलाफ अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज। PTI के हिमायत याफ्ता जावेद उमर ने दरखास्त दायर की थी। PTI के नदीम अब्बास 12 ने फैसल अयूब की कामयाबी को चैलेंज किया। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन 2020-23 समेत 3 सालाना रिपोर्ट्स पेश। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 और मुहतसिब पंजाब 2022 की रिपोर्ट शामिल। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने रिपोर्ट पेश की। अपोजिशन के तंदो तेज सवालात, हुकूमती अरकान के सख्त जवाबात। 40 साल मुल्क पर मुसल्लत रहने वाले 3 साल की बात किस मुंह से करते हैं। एजाज शफी वजीर ट्रांसपोर्ट पर बरहम। सिस्टम चल रहा था, PTI दौर में बैठ गया, रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर बिलाल अकबर का जवाब। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मरियम नवाज की मुलाकात। सूबे की तरक्की के लिए तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज से फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट के वफ्द की मुलाकात। तालीम, सेहत, सोशल प्रोटेक्शन, एयर क्वालिटी, लोकल गवर्नमेंट के मंसूबों पर बात। कमिश्नर जेन मैरियट ने मरियम नवाज के विजन को सराहा। पंजाब के 48,000 स्कूलों में बच्चों के इंतखाबात। मकसद सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल का क़याम। तुलबा की कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाना है। सेक्रेटरी एजुकेशन एहतशामुल हक ने इंतखाबात की मॉनिटरिंग की। DC राफिया हैदर, CEO एजुकेशन परवेज अख्तर के स्कूलों के दौरे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का दौरा। मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम, इलाज मुआवजे की सहूलियात पर तबादला ख्याल। कंसल्टेंट इंतदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने ब्रीफिंग की। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए मुहिम तेज। आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के उम्मीदवार का ऐलान। मलिक अहद प्याफ की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। UMT में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन के किरदार पर सेमिनार। प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह, डीन स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी डॉक्टर काशिफ जैदी का इज़हार ख्याल। डॉक्टर काशिफ जैदी समेत दीगर शख्सियात भी आए। सिलिकॉन टेक्नोलॉजी के तहत एक्सपो 2024 फ्लैटीज होटल में तकरीब। शुरका को ब्रीफिंग दी गई। CEO मुबीनुल हक, नुमैर रेहान, जफर इकबाल, खालिद शहजाद समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। बादलों ने लाहौर पर बरसने का प्लान बना लिया। आज रात से झक्कड़ चलेंगे। 18 मई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई।
PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप में 4 मैचों का फैसला। धर्मपुरा क्लब ने मुगलपुरा 11 को 7 विकेटों से हरा दिया। धर्मपुरा स्पोर्ट्स ने यंग मुगलपुरा ग्रीन को 3 विकेटों से मात दी। शफकत राना क्लब ने मुनीर लायंस को 7 विकेटों से मैच हरा दिया। अलहमरा आर्ट सेंटर में हफ्तावार मौसीकी सेशन। एकेडमी के तलबा ने अपनी मधुर आवाज का जादू चकाया। शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। और बड़ी ईद पर कितनी पाकिस्तानी फिल्में रिलीज होंगी? फिल्मों की फहरिस्त पंजाब सेंसर बोर्ड को मौसूल। 3 पाकिस्तानी फिल्में अभी भेड़िया, उम्र अय्यार रिलीज की दौड़ में शामिल। हॉलीवुड की 2 फिल्में भी रिलीज की लाइन में लगी हैं।